सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भरे करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की फीस। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंग, कहा घट्टो घट्ट पीले कार्ड धारकों को श्रोमणी कमेटी देवे यह सहूलत। करतारपुर साहिब जाने वालों की भीड़ घटी। बलवंत सिंह राजौआणा की फांसी की सजा माफी का विरोध करेगा बेअंत सिंह का परिवार। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा बलवंत सिंह राजौआणा की फांसी की सजा माफी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाणगे हो। समा आउण ते जरूर चुप तोड़नगे नवजोत सिद्धू। नवजोत कौर सिद्धू का दावा, अपना काम पूरी तसल्ली नाल कर रहे हैं नवजोत सिद्धू ते समा आउण ते सारे सवालों का जवाब देंगे सिद्धू। टैरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए लखबीर सिंह ते महिला नर्स नूं स्टेट ऑपरेशन सैल ने किया कोर्ट विच पेश। अदालत ने 1 दिन का दिता रिमांड, जबकि लखबीर सिंह के पिता का दोष डूंगी साजिश तहत लखबीर नूं फसा रही है पुलिस। ते कनेटिकट के सिखां ने 1984 सिख नस्लकुशी की वरेगंढ मौके कैंडल लाइट मार्च कढ़िया। स्टेट सैनेटर ते सिटी मेयर ने की शमूलियत। सिखां वालों 1984 सिख नस्लकुशी नूं नैशनल लैवल ते मानता देण दी मंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। करतारपुर लांघे राही गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनां लई जाण वालीआं संगतां दी गिणती घट होण दीआं रिपोर्टां दे मद्देनज़र पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आर्थिक तौर ते समर्थ धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं घट्टो घट पीले कार्ड धारकां दी प्रति यात्री $20 की फीस अपने खजानिਆਂ विचों भरन लई आख्या, क्यों जो ये लोग अपने पल्लियों खर्चा नहीं कर सकते। श्रद्धालुओं विच पाई जा रही दुविधा दीआं रिपोर्टां दे संदर्भ विच मुख मंत्री ने भारत ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों नूं करतारपुर लांघे राही जाण वाली संगत लई पासपोर्ट की शर्त खत्म करने की अपील करदिआं कहा कि पासपोर्ट की बजाय शनाखत लई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजां नूं सबूत वजों प्रवान किया जाए। उन्होंने कहा कि बदलवें दस्तावेजां की विधि नूं अपनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरह पासपोर्ट ते वीजे की मोहर की लोड़ नहीं है। केंद्र सरकार ने मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतलकांड में शामिल बलवंत सिंह राजौआणा की फांसी की सजा नूं उम्र कैद में तब्दील कर दिता। इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पल्ला झाड़ दिता है। रंधावा ने कहा कि पंजाब वालों तो बलवंत सिंह राजौआणा पटियाला जेल में बंद है, पर उसनूं चंडीगढ़ वालों दोषी करार देके सजा सुनाई गई सी, क्योंकि बेअंत सिंह का कतल चंडीगढ़ में होया सी। रंधावा ने कहा पंजाब सरकार का इस मामले नाल कुछ लेना देना ही नहीं। जेकर चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के जेल विभाग नूं राजौआणा की फांसी नूं उम्र कैद में तब्दील करने लई लिखेगा तां ही पंजाब जेल डिपार्टमेंट उस ते अमल करेगा। रंधावा ने कहा कि इस तरह सिख कैदी जो देश दीआं वख-वख जेलां विच ने, वो वख-वख सरकारां दे अधिकार खेतर विच ने, जिस विच पंजाब दा कुछ लेना देना नहीं। उन्हां अगे कहा कि जेकर केंद्र सरकार ने राजौआणा की फांसी की सजा नूं उम्र कैद विच तब्दील कीता है तां सही ही कीता होवेगा। राजौआणा इस समय पटियाला दी जेल विच सजा कट रहा है। ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ। कांग्रेस के संसद मैंबर ते मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोतरे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि बलवंत सिंह राजौआणा की फांसी की सजा माफी खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट जावेगा। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील होने पिछों राजौआणा पैरोल ते बाहर आ सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ते बीजेपी ते RSS के लीडरां नूं साथ देण लई कहणगे। बिट्टू ने कहा कि राजौआणा एक बार लिख के दे देवे कि वह भारत के संविधान नूं मनदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ते अमित शाह कोलों इस बारे मिलन दा समा मंगिया सी, पर वो नहीं मिले। अमित शाह नाल एक बार गलबात हुई सी, पर एक गलबात वो दस नहीं सकते। एक पासे ये देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ते खास तौर ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌਆਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ CBI ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਏਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ चुप तोड़ेंगे। देखो, उन्होंने बोला जरूर है कि मैंने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, सो नेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा है कारोबार। वो गुरु नानक देव जी की ही फिलॉसफी थी कि प्यार भी करो और कारोबार हम कैसे करें? हम तो एक खुड में आ गए हैं ना पंजाब, जिस खुड में कोई आता ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, बाहर जा रहा है, पढ़ाई करके भी वेला है, कुछ भी नहीं है। अगर किसान है, कुछ अपना बीज रहा है, बो रहा है, तो उसका बिक नहीं रहा। तो जो चीज़ वहाँ पे 200 रुपये किलो है तो हम यहाँ पे 20 रुपये किलो पे फेंक रहे हैं सड़कों पे। तो अगर ये कॉरिडोर खोल दें, जब तक इनकी हमें कोई लेना देना नहीं है, जब लड़ाई हो तो लड़ाई हो, वो देखी जाएगी। पर जब अमन ईमान है, जब आपस में दोस्ती के साथ कारोबार अगर बढ़ सकता है, लोगों के पेट भर सकते हैं, लोग अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन है जी कि सिद्धू साहब कब चुप्पी तोड़ सकते हैं, क्योंकि लोग जो सुनने के लिए तैयार हैं। देखो, वो एमएलए हैं और एमएलए का काम पूरी तरह से निभा रहे हैं, और जिस इंसान को हम मानते हैं कि हमें जितना काम दिया जाए हम उससे बाहर काम नहीं करते। जब मंत्री थे तो सारे पंजाब में घूम रहे थे, तो अब एमएलए हैं, अपने हल्के में घूम रहे हैं, हल्के की एक एक बात उनको समझ है और पता है। जब कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छा काम आएगा, कोई अभी हमारा ये जो है जोड़ा फाटक वाला पुल उद्घाटन करने वाले हैं, तो वो जरूर तोड़ेंगे चुप्पी, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ काम से। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਿਆਣਾ ਕਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। नहीं जी, बिल्कुल भी गलती कर नहीं सकता। वो तो कभी भी घरों भी जाता, सानू पुछ दस के जाता। मैं जाके आया जी, कल फिर जाके आया मैं, फिर भी मेरे पल्ले कुछ नहीं पाया जी उन्होंने। मैं रोटी पानी दे आया और मैं कहा मैं FIR की कापी दो, कहते असीं दे नहीं सकते। कल छुट्टी सी, वो कहते भी जज साहब को जाना, मैं कहा छुट्टी है अज, कहते जज के घर चल जाना, उत्थों रिमांड ले आना, फिर तुहानूं दसांगे, शाम तक दसां कुछ ना कुछ, लेकिन हुण तक अज कुछ नहीं दस्सिया मैनूं जी। एक लेडी भी फड़ी गई लुधियाने दी नर्स है, कहंदे ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਰਸ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ? नो बिल्कुल नहीं जी, मैं तो करी हाँ कुछ सुन के भी मैनूं हैरानी हुंदी है जी कि वो बच्चा साडा कौन, मैनूं नहीं समझ आउंदी कोई गल, मैं सोच भी नहीं सकदा जी हद गल। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ UP ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਲੀ ਆਰਗੂ ਕਰਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 8 ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਰਿਕਵਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਲ 27 ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਸੇਕ ਮੋਰ ਰਿਮਾਂਡ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਢੰਡੂਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਢਡੂਰਾ ਪਿੱਟਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਆ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਰ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੈਡ ਲੈਮੋਂਟ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥ ਆਫ ਜੂਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੰਥ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਬਈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਆਫ ਨਾਰਵਿਚ ਪੀਟਰ ਨਾਈਸਟਰੋਮ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਥੀ ਆਸਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਸਨ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਈ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਨੈਟੀਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੋਰੀਗਨ ਗੈਲਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ 125 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। एक्सपीरियंस बहुत सोहना रहा, वेरी नाइस, लोग भी बहुत प्यार करते सी, बहुत प्रेम दिता, सो बहुत सोहना रहा। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਜੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੀਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਸਕਟ ਦੇ ਸੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ
14 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ISI ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ नहीं जाना चाहते। मैंने तो अपने तरफ से पूरी अप्लाई की हुई है, ठीक है, और अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेस पूरा करके ऑनलाइन इसको अप्लाई कहते हैं, ऑनलाइन मैंने अप्लाई की हुई है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, मुझे शरण किस तरह नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सर के ऊपर पाकिस्तान में कीमतें लगाई गई हैं, 50 लाख रुपए इनाम भी लगाया गया है, ठीक है। उसके बावजूद गोपाल चावला ने कहा है कि ये जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो मैं इसको शूट कर दूंगा, वहां पर शूट कर दूंगा। तो आया ये इंसाफ है? इंडियन गवर्नमेंट मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं करेगी कि मुझे पाकिस्तान भेज दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहुत जल्दी मुझे शरण भी मिल जाएगी, और शरण के साथ मैंने लॉन्ग टाइम अप्लाई की है, वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन का माना ये होता है कि एक दफा अप्लाई कर लो वो गवर्नमेंट का, और प्रोग्रेस है जो दफ्तरों का वो खुद ही हल करेंगे। यदि नहीं होता तो फिर क्या करोगे, और क्या शरण के आधार पर मांग रहे हो आप? ये तो इंसानियत सोच वाकया होगा अगर इस तरह नहीं हुआ। मुझे तो पूरा यकीन है और अपने रब से तवक्कुआत हैं, और कैप्टन साहब से और बब्बर शेर नरेंद्र मोदी साहब से बिल्कुल तवक्कुआत हैं कि हो सकता है चंद दिनों में आपको ये ऐलान भी हो जाए कि कैप्टन साहब भी कह देंगे बलदेव को हमने शरण दे दी। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਤੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ 128ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧਪੁਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ CRPF ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ CCTV ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। FIR ਅਸੀਂ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ CRP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਟਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਜੀ? 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੁਝ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਫੀਸ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੂ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਜਦਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features, wedding party hall with decent